آج 28 اگست ہے اور ہم ستمبر میں انٹر ہوں گے. ہاللیلویا، پریز دی لارڈ. آج کا میرا ٹاپک ہے اسپرچول لاز اینڈ پرنسپلز. اسپرچول لاز اینڈ پرنسپلز. آج ہم دیکھیں گے بغیر ٹائم ضائع کیے بک آف رومنس، پالوس رسول کا خط رومیو کی کلیسیا کے نام، اسپرچول لاز اینڈ پرنسپل، روحانی قانون اور ضابطے. اسپرچول لاز اینڈ پرنسپلز، روحانی قانون اور ضابطے. آئے ہم دیکھیں گے رومیو اس کا 8واں باب اور اس کی پہلی آیت سے دیکھیں گے ہم. پر اب جو مسیح یسوع میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں. اوکے، ویٹ کیجئے گا. پس جو اب یسوع مسیح میں ہے اس پر سزا کا حکم نہیں. آمین نہیں بول رہے آپ؟ میں ڈکلیئر کرتا ہوں، اگر آپ سچائی سے یسوع کے اندر ہیں آپ پر کوئی پنشمنٹ نہیں. کوئی ڈیول، کوئی ڈیمنز، کوئی دشمن، کوئی جادوگر آپ کو پنش نہیں کر سکتا. اوکے، ورس نمبر 2. کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا. اوکے، دوسری آیت میرا مین ایمفیسائز ہے. موت کی شریعت ہے، موسیٰ کی شریعت ہے اور روح کی شریعت ہے. ہاللیلویا. موسیٰ کی شریعت کو آپ جانتے ہیں، میں اس پر بات نہیں کروں گا. گناہ کی شریعت آج میرا ٹاپک نہیں ہے. لکھا ہے کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے یسوع مسیح میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کیا. جو روح کی شریعت ہے وہ کہہ رہا ہے یسوع مسیح کے ذریعے سے اس نے مجھے موت اور گناہ سے آزاد کیا. تو اس لیے میں اسپرچول لاز اینڈ پرنسپل بتاؤں گا. ہاللیلویا. کوئی بھی ٹیریٹری، کوئی بھی علاقہ، کوئی بھی خطہ قانون کے بغیر نہیں چلتا. اگر وہاں کوئی ضابطہ، کوئی قانون نہ ہو، وہاں کیوس کریٹ ہو جاتی ہے. وہاں چیزیں سنسان ویران ہو جاتی ہیں، چیزیں بے ترتیب ہو جاتی ہیں. چیزوں کو ترتیب میں لانے کے لیے اور چیزوں کو سسٹمیٹکلی چلانے کے لیے قانون کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے ہر کنٹری کا، ہر ملک کا اپنا اپنا قانون ہے. جس طرح جسمانی دنیا کا قانون ہے اسی طرح روحانی دنیا کا قانون ہے، جس کے بارے میں پالوس بیان کر رہا ہے کہ لا آف دا اسپرٹ ہے. تو اسپرچول ریم جو ہے اس کے اپنے قانون، قاعدے، اپنے ضابطے ہیں، اپنے پروٹوکول ہیں. اگر آپ روحانی عالم کے قانون قاعدے فالو کریں گے آپ اسپرچول جائنٹ بنیں گے. خدا آپ کو بلندی پر لے جائے گا کیونکہ خدا اسپرٹ ہے. بائبل میں لکھا ہے کہ گاڈ از دا اسپرٹ اور who those worship him should worship in spirit and truth. خدا روح ہے اور اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں. خدا اسپرٹ ہے، وہ اسپرچول رہتے ہیں اور ہم بھی اسپرٹ ہیں. پہلے ہم اسپرچول بنائے گئے ہیں، بعد میں ہم فزیکل بنائیں گے. تو ہمیں جس طرح جس کنٹری میں رہتے ہیں اس کے قانون ضابطے فالو کرتے ہیں. جب تک ہم اسپرچول قانون فالو نہیں کریں گے ہم بڑے نہیں ہو سکتے، ہم ترقی نہیں کر سکتے. کتنے لوگ آگے بڑھنا چاہتے ہیں؟ اپنے ساتھ کریں گے کہ فالو دا اسپرچول لاز. بولے روحانی قانون فالو کرو. اب روحانی قانون پرسنل نہیں ہے. روحانی قانون کا جو مالک ہے وہ خدا یسوع ہے، ہولی اسپرٹ ہے. ہولی اسپرٹ آپ کو روحانی قانون سکھاتا ہے کیونکہ وہ ٹیچر ہے. اس نے کہا میں تمہارے لیے مددگار بھیجوں گا جو بھولی ہوئی باتیں تمہیں سکھائے گا. اب آپ کی میری ملاقات یسوع سے نہیں ہوئی زمینی دنیا میں، پر آپ کی اور میری ملاقات اس دنیا میں آنے سے پہلے یسوع سے ہوئی. شاید آپ کو پتہ نہیں، پر جب روح القدس آپ پر آئے گا
وہ آپ کو بھولی ہوئی باتیں سکھائے گا، کیونکہ اس دنیا میں آنے سے پہلے مسیح نے آپ پر باتیں کی، آپ سے باتیں کی ہیں۔ بھلے آپ کس ٹائم میں پیدا ہوئے ہیں، مسیح نے ہر ایک سے بات کی ہے، اور آپ کہیں گے میں تو مسیح سے ملے گی، کیوں؟ کیونکہ آپ جسم میں، ہاللیلویہ۔ تو اس دنیا میں آنے سے پہلے بھلے کوئی مسیح کے دور میں پیدا نہیں ہوا، اور اس کی فیلوشپ مسیح سے تھی، بائبل اس کو سکھاتی ہے۔ آئے ہم دیکھیں گے فیلمون، اس کا پہلا باب 25 آئے، فیلمون کا خط پہلا باب 25 آئے۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل تمہاری روح پر ہوتا رہے، آمین۔ تو آپ کی روح جب خداوند نے بنائی ہے، اس نے اس روح پر اپنا فضل دیا ہے۔ اوکے، ابھی تک نہیں سمجھ آئی، یرمیہ پڑھیں گے، یرمیہ پہلا باب 10 ہے، پھر ماں کے نام سے پہلے میں تجھے جانتا ہوں۔ اوکے، یرمیہ پڑھیں گے۔ تب خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا، اس سے پیشتر کہ میں نے تجھے باطن میں خلق کیا، میں تجھے جانتا تھا۔ آمین۔ وہ کہہ رہا ہے ماں کے پیٹ میں خلق کرنے سے پہلے، ماں کے پیٹ میں بنانے سے پہلے میں تجھے جانتا ہوں۔ اب شوق ہو جائے گی کہ تب میں دل ہوں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اوکے، آئے ہم دیکھیں گے پیدائش کی کتاب پہلا باب 26 سے 27 دیکھیں گے۔ خدا نے جنگلی جانوروں اور چوپایوں کو ان کی جنس کے موافق اور زمین کے رینگنے والے جانداروں کو ان کی جنس کے موافق بنایا۔ پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں۔ یہاں دو ورڈ ہیں، گاڈ کریٹڈ اینڈ گاڈ فارمڈ۔ ایک کریشن ڈائمینشن ہے اور ایک فارمیشن ڈائمینشن ہے۔ خدا نے پہلے آپ کو کریٹ کیا ہے، بعد میں آپ کو فارم کیا ہے۔ کریشن کا مطلب ہے، تخلیق کرنے کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو بنانا بغیر کوئی مٹیریل استعمال کی، یہ کریشن ہے۔ ڈسکوری یہ ہے کہ جو چیز پہلے تھی پر کسی نے اس کو سب سے پہلے ڈھونڈا، وہ اس کی ڈسکوری ہے۔ جیسے کرسٹوفر کولمبس نے امریکہ کو ڈسکور کیا، اس نے امریکہ بنایا نہیں، امریکہ پہلے تھا پر کسی کو پتہ نہیں تھا، پر کرسٹوفر کولمبس نے سمندری سفر کیا اور اس نے ان لوگوں کو ڈھونڈا، تو اس لیے وہ امریکہ کا ڈسکورر ہے۔ تو ڈسکوری کا مطلب ہے کوئی چیز وجود رکھتی ہے پر آپ اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، آپ کو وہ سب سے پہلے ملی ہے تو آپ نے ڈسکوری کی، آپ نے تلاشی ہے، آپ نے ڈھونڈی ہے۔ کریشن، تخلیق کا مطلب کیا ہے کہ بغیر مٹیریل، بغیر کوئی چیز لیے کسی چیز کو بنا دینا، وہ کریشن ہے۔ تو کریشن صرف اور صرف خدا کر سکتا ہے، انسان کریشن نہیں کرتے، انوینشن کرتے۔ انوینشن کیا ہے کہ آپ کچھ چیزیں لے کر ایک نئی چیز بنا دیتے، یہ انوینشن ہے۔ ڈسکوری کیا ہے؟ کوئی چیز موجود ہے پر آپ اسے ڈھونڈتے۔ فارمیشن اور جو میں نے بھی بولا انوینشن ایک ہی بات ہے۔ فارمیشن بھی یہ ہے کہ کوئی چیز موجود ہے، آپ نے کچھ چیزوں کو ملا کر ایک چیز، نئی چیز فارم کر دی ہے، اسے فارمیشن کہتے ہیں۔ انسان دو سٹیجز میں بنا ہے، آئی ریپیٹ، انسان دو حصوں میں، دو قسطوں میں، دو مرحلوں میں بنا ہے۔ آئے ہم دوبارہ پڑھیں گے پیدائش پہلا باب اس کی 26 اور 27 پڑھیں گے۔ پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں۔ And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let... اوکے، خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس آپس میں بات کر رہے ہیں، آؤ ہم انسان کو اپنی صورت اپنی شبیہ پر بنائیں۔ تو انسان بن چکا ہے۔ چیپٹر نمبر 2 میں جائیں گے، 7 آیت پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر یہ
आप दोनों आए। And the Lord God formed man of the dust of the ये ground. देखिए इंग्लिश में वेरी क्लियर है। अब देखिए खुदा ने पहले जब आदम को अपनी शबीह पर बनाया था तो वो इस तरह का लगता था, इस तरह का। अब वो पढ़िएगा, पहले वो इंग्लिश में पढ़े, 26-27 इंग्लिश में पढ़े। वर्ड देखिएगा क्योंकि उर्दू जुबान में वोकैबुलरी नहीं है। उर्दू जुबान में जो वोकैबुलरी है वो सिर्फ और सिर्फ 3000 अल्फाज है। अबरानी में और अंग्रेजी में 6000 अल्फाज की वोकैबुलरी है, इसलिए लिखा खुदा ने बना दिया। अब बनाने में फर्क है, ये देखिएगा क्लियर होगा आपको। And God said, let us make man in our image, after our Let us make man in our own image, okay? after our likeness. यानी ये जो इंसान बना है इसकी लाइकनेस और इसकी इमेज खुदा जैसी है। यानी लाइकनेस का मतलब क्या है कि ये खुदा की तरह काम करने की खासियत रखता है। ताली नहीं बजा रहे आप। ये जो आदम बना है, यानी पहले चैप्टर 26 और 27 आयत में जो आदम बना है उसके काम, उसकी फंक्शनैलिटी, उसकी एक्टिविटीज, उसकी खूबियां खुदा जैसी हैं। जो 26 चैप्टर पहले बाप की 26-27 में बना, इमेज उसकी शिपी गॉड जैसी है। यानी अगर स्पिरिचुअल रैम में हम देखते हैं मुकाशवा की किताब में कि यूहन्ना अरब आसमान पर गया और एक फरिश्ता उसे मिला और वो फरिश्ते को देखकर सीधा करने लग गया और उसने कहा नहीं मुझे सीधा ना कर, मैं भी तेरी तरह खिदमत गुजार। यानी कुछ एंजल्स खुदा की तरह लगते हैं और इवन यूहन्ना को पहचानिए कि ये जीसस है, ये एंजल है, तो वो उसे सीधा करने लगा। उसने कहा खड़ा हो जा यूहन्ना, मुझे सीधा ना कर, मैं भी तेरी तरह खिदमत गुजार। आई एम द सर्वेंट लाइक यू। और उसने एंजल उसे खड़ा कर दिया। समझ आ रही है? तो इसी तरह स्पिरिचुअल रैम में जिस तरह आप और मैं बनाए गए हैं, हमारी शक्ति, हमारी शक्ल गॉड जैसी है, हमारे फंक्शन, हमारी डायमेंशन गॉड जैसी है। तालियां बजा रहे हैं। ओके, यहां पर वर्ड आगे 27 मिनट पड़ेगा। So God created man. अब देखिए यहां वर्ड क्या यूज हो रहा है, गॉड क्रिएटेड। क्रिएटेड का मतलब क्या है कि उसने मट्टी नहीं ली, धूल नहीं ली, पानी नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया। क्रिएशन सिर्फ और सिर्फ एक हस्ती कर सकती है, वो खुदा। ताली बजा रहे हैं। क्रिएशन कोई इंसान नहीं कर सकता, क्रिएशन एक ही हस्ती कर सकती है जिसे खुदा कहते हैं। उसने कोई केमिकल नहीं लिया, कोई मटेरियल नहीं लिया और उसने आपको अपनी शबीह पर बना दिया। तो वो जो चीज बनी है वो रूह बनी है। मैंने आपको बताया कि आप 2 किस्तों में बने हैं, 2 एपिसोड में बने हैं, 2 महलों में बने हैं। पहली जो डायमेंशन में आप बने हैं वो क्रिएशन है। ओके, अब दूसरे चैप्टर की 7वीं आयत पढ़े। चैप्टर खत्म हो गया, अगला चैप्टर शुरू हुआ। फिर खुदा कह रहा है, And the Lord God formed. उर्दू में पढ़े, उर्दू में पहले पढ़े। और खुदा ने जमीन की मिट्टी से इंसान को बनाया। ये क्या है भाई, इधर क्या बना दिया? लोगों को समझ नहीं है, इसीलिए आपको अपनी पावर, अपनी डायमेंशन पता नहीं। यहाँ कह रहा है खुदा ने आदम को जमीन की मट्टी से बनाया, पर इसमें जान नहीं। इसको नहीं कह रहा कि इसका फंक्शन जो है मेरी तरह, ये मेरी शबीह है, नहीं। इसके अंदर जान नहीं, ये पुतला है। उसने कहा खुदा ने आदम को जमीन की मट्टी से बनाया। आगे, और उसके नस्लों में जिंदगी का दम फूंका। और जब इसमें दम फूंका है तब ये जिंदा हुआ है। पर ये जो बना है पहले, इसकी शक्ल खुदा जैसी है, इसके फंक्शन खुदा जैसे हैं, इसकी अथॉरिटी खुदा जैसी है, इसकी पावर खुदा जैसी है, क्योंकि उसने अपनी शक्ति पर। हालेलुया। तो खुदा ने पहले आपको क्रिएट किया है, आपकी स्पिरिट को, फिर आपको फॉर्म किया मट्टी से। तो खुदा ने यही स्पिरिट उठाकर इसमें डाल दिया, इस मट्टी के बर्तन में डाल दिया। इसीलिए पौलुस कह रहा है, देयर आर ट्रेजर्स इन द अर्थन वेसल
मट्टी के बर्तनों में खजाना है। लाभ करने के लिए इंसान को पालूस बयान कर रहा है, सारे भेद ओल्ड टेस्टामेंट को समझने वाला पालूस है। वो कह रहा है खजाना मट्टी के बर्तनों में है, ये आपके बारे में बात होगी। फिर वो कह रहा है खेमा गिरा दिया जाएगा। फिर वो कह रहा है कि फानी बदन जाता रहेगा और जलाली बदन उठ खड़ा होगा। फिर वो कह रहा है बीज जब बोया जाता है तो वो फानी हालत में बोया जाता है और जलाल की हालत में उग जाता है। हम बीज बोते हैं, उसकी शक्ल फर्क होती है, पर जब पौधा निकलता है उसकी शक्ल फर्क होती है। कितनों ने देखा है पौधा निकला और बीज की? आप आम की गुठली लगाएं, वो किस तरह होगी, पर जब उसमें से आम का पौधा निकलेगा उसकी शक्ल फर्क होगी। इसी तरह जब हम जलाली शक्ल में होंगे, अब देखें ये समझिए ये स्पिरिट है पर इसके अंदर है, पर जब रैप्चर होंगे ये इंसान मरता है और वो रास्ता नेक है, उसकी रूह उससे जुदा हो जाती है। लिखा है खाक खाक में चली जाएगी और रूह खुदा के पास जहां से वो आया था। ताली में जाएगा। आप दो किस्तों में बने, आप दो मरहलों में बने हैं। जब तक आपको पता नहीं कि आप स्पिरिट है, आप दुनिया की हर एक स्पिरिट पर हुकूमत नहीं कर सकते। आप मनी दौलत पैसे की स्पिरिट पर हुकूमत नहीं कर सकते। आप बीमारी की स्पिरिट को अपने पांव के नीचे नहीं कर सकते। आप जादूगरी की स्पिरिट को अपने पांव के नीचे नहीं कर सकते, क्योंकि यू आर मेड ऑन द इमेज एंड लाइकनेस ऑफ गॉड। आपकी शक्ल, आपकी सूरत, आपकी ताकत, आपकी अथॉरिटी खुदावंद जैसी है, इसलिए आप खुदा को बाप कहते हैं। हालेलुया। तो रूहानी दोनों आप अपने का प्रेयर थैंक यू सो मच। हालेलुया। कितनों को समझ आई है? मेरे पीछे ऊंची आवाज में रिपीट कीजिए, बोले क्रिएशन। ऊंची आवाज में रिपीट कीजिए, दोबारा रिपीट कीजिए, बोले फॉर्मेशन। अब क्रिएशन में उसने कोई मटेरियल नहीं लिया, कोई केमिकल नहीं लिया, सिर्फ बाप बेटा रोल टू द साइकिल, कोई एंजल नहीं है। वो कह रहा है लेट अस मेक मैन, लेट अस यानी हम, आओ हम, फादर सन एंड होली स्पिरिट कोई बना रहे इंसान को और उसकी शक्ल, उसकी छवि खुदा जैसी है। फिर वो दोबारा अगले चैप्टर में फिर कह रहा है लेट अस फॉर्म मैन, गॉड टुक द डस्ट एंड मेक एडम। हालेलुया। अब यहां पालूस कह रहा है कि रूहानी दुनिया है, रूहानी दुनिया एक कानून है। जब आप उन कानून पर अमल करेंगे आप रूहानी आलम में रूल करेंगे। आमीन के बाद नहीं आ रहे। मैं डिक्लेयर करता हूं रूल करेंगे यीशु के नाम से। आप रूल करेंगे यीशु के नाम से। आप रूल करेंगे यीशु के नाम से। प्रेज द लॉर्ड। कहने को है जो बिल्कुल अभी तक समझ नहीं आई उनको उनके लिए एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर आप बैंक में जाकर अपने पैसे डिपॉजिट कराते हैं, वो 5 लाख, वो 3,000, वो 10,000, वो कितनी भी अमाउंट वो आपकी है, पर आपने बैंक में जमा करवा दिया। वो बैंक में है पर उसे विड्रॉ करने का एक कानून है, प्रिंसिपल है। या आप एटीएम से निकालेंगे या आप चेक से निकालेंगे, आप बैंक से पैसे नहीं निकाल सकते। भले आपके क्या निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं पैसे, आपके पैसे, और जब तक आप उनको चेक नहीं देंगे वो आपके पैसे नहीं देंगे। जब तक आप उनको एटीएम स्वैप नहीं करेंगे वो आपको पैसे नहीं देंगे। हालेलुया। इसी तरह रूहानी आलम में खुदा ने बरकतें आपके लिए रख छोड़ी, बहुत सारी बरकतें आपके लिए खुदा ने प्रिजर्व की हैं। आमीन के बाद जुमार वाली उन बरकतों को रूहानी आलम से विड्रॉ करने के लिए आपके अंदर जो है बहुत सारी चीजें हुई थी। हालेलुया। ओके, हम इफ्सियों पढ़ेंगे। इफ्सियों पहला बाब 3 आयत। इफ्सियों पहला बाब 3 आयत। हमारे खुदा यीशु मसीह के खुदा और बाप के हम को, जिसने हमको मसीह में आसमानी मुकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। आमीन। आप जिस्म से पहले रूह है। मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, आप जिस्म में आने से पहले
जिस्म में तख्लीक होने से पहले स्पिरिट है। पैदाइश 1, 26 और 27 में खुदा ने स्पिरिट क्रिएट की है, और पैदाइश 2 बाब 7वीं आयत में खुदा ने मट्टी वाला आदम क्रिएट किया। आप 2 किस्तों 2 हिस्सों में बने, और यहां पर क्या कह रहा है? We are blessed with all blessings in heavenly places. खुदा ने हर एक बरकत से आपको नवाजा है। आपकी बरकतें आसमानी मुकामों में। कहां पर है? जो गाड़ी आप तरस रहे हैं, जो पैसा आप तरस रहे हैं, जो कपड़े आप तरस रहे हैं, जो खाना आप तरस रहे हैं, जो एजुकेशन आप तरस रहे हैं, जिन चीजों से आप तरस रहे हैं वो ऑलरेडी आपके अकाउंट में। आपको विड्रॉ करनी है, क्योंकि आपके पास ना चेक है ना एटीएम, वो मैं आपको देने के लिए आया। कितनों को समझ डाली नहीं जा रहे आप? तो मैंने आपको सिंपल एग्जांपल दी कि आपके अपने पैसे हैं, जब आप डिपॉजिट करा दे बैंक में आप विड्रॉ नहीं कर सकते। आपको कानून फॉलो करना होगा, बैंक का सिस्टम बताओ, आपको बैंकिंग सिस्टम बताओ। बैंक का सिस्टम क्या है कि अकाउंट में पैसे डिपॉजिट होने के बाद आपका एटीएम कार्ड, आपकी चेकबुक बनती है, और वो आप अपने पैसों को रिसीव कर सकते हैं। इसी तरह इफ्सियों 1:13 दोबारा पढ़ेगा, इफ्सियों 1:3 है, दोबारा पढ़ेगा। हमारे खुदावंद यीशु मसीह हमारे खुदावंद यीशु ने, बोले मेरे खुदावंद यीशु ने। ओके, आगे। यीशु मसीह के खुदा और बाप की हमद हो, जिसने हमको मसीह में आसमानी मुकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। आमीन। अब बरकतें रूहानी आलम में हैं, रूहानी बैंक में हैं। आपको रूहानी कानून पता हो, उससे बरकतें विड्रॉ करने की। फिर जब वो बरकत आप निकालेंगे, आप उस बरकत को रूहानी आलम से जिस्मानी आलम में ट्रांसलेट करेंगे, डाउनलोड करेंगे। आपको हर एक बरकत से नवाजा गया है। गाड़ी, कार, बच्चे, घर, बीवी, शौहर, नौकरी, एजुकेशन, पर हम सफरिंग में, क्योंकि लिखा बस मेरे लोग अदबे मार्फत से रहा। कितनों को समझ आ रहा? तो आपकी ब्लेसिंग है स्पिरिचुअल बैंक में। ओके, स्पिरिचुअल बैंक है। बाइबल बता रही है खुदा ने मसीह में हमें तमाम बरकतों से मालामाल किया। जिनको नॉलेज नहीं है वो कहते हो नहीं पैसे हमारे लिए नहीं है, वो बुरे हैं, पैसे बुरे हैं। नहीं, बाइबल में लिखा मैं खुदावंद तेरा खुदा तुझे दौलत हासिल करने की ताकत देगा। कैसे पैसे बुरे? बाइबल कह रही है मनी आंसर ऑल थिंग। पैसा तमाम चीजों का जवाब है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल मुकद्दस में लिखा है मैं गरीब बना ताकि तुम दौलत मत हो। मुकाशवा की किताब में लिखा हुआ है कि ये ज़िबा किया हुआ बर्रा इज्जत, दौलत, हशमत, कुदरत हम के लायक है। अब वो दौलत आसमान पर इस्तेमाल नहीं होती, कहाँ इस्तेमाल होती है? तो वो बर्रा ज़िबा हुआ है, वो दौलत उसने हासिल की किसके लिए? हमारे लिए। और यीशु ने कुछ शागिर्दों को कहा जिसने मेरी खातिर माँ बाप, बहन भाई, बीवी बच्चों को छोड़ा है, उसके लिए यहाँ 100 गुना है और आसमान पर उससे भी ज्यादा। मैं डिक्लेयर करता हूँ खुदा किसी की कहानी चेंज करने वाला है, खुदा किसी की सिचुएशन चेंज करने वाला है, खुदा किसी का माइंडसेट चेंज करने वाला है, खुदा किसी के अकाउंट का बैलेंस चेंज करने वाला है, खुदा किसी के हालात चेंज करने वाला है, खुदा की स्टोरी चेंज करने वाला है यीशु के नाम से। हालेलुया। तो आपको स्पिरिचुअल बनना है, आपको स्पिरिचुअल बनना है। स्पिरिट के कानून को पता हो। जिस तरह आपको यहाँ कानून पता है कि जब मैं सिग्नल ब्रेक करूंगा मेरा चालान, जब आप टैक्स नहीं पे करेंगे आप पर जुर्माना है। इस दुनिया के कानून है, हर मुल्क के कानून है। इसी तरह स्पिरिचुअल किंगडम के, खुदा की बादशाही के, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के कानून है। और जब तक क्रिश्चियन होना सिर्फ चर्च में आना, हाजिरी लगाना नहीं है। अगर यहाँ आकर आपको रूहानी कानून नहीं पता, आप रूल नहीं कर सकते। आप फिर बड़बड़ाएंगे, लगता खुदा मुझसे प्यार नहीं करता, लगता खुदा को मेरी समझ नहीं है, लगता खुदा मुझे बना के भूल गया। आपके गिले शिकवे होंगे,
پر جب آپ کے پاس صحیح علم ہوگا تب آپ رول کریں گے. اسی لیے یرمیا کی کتاب میں وہ کہہ رہا ہے I will give you shepherds according to my heart who will give you knowledge and understanding. میں تجھے خاطر خواہ چرواہے دوں گا جو میرے دل کے مطابق ہے, وہ تمہیں حکمت اور دانائی سے مالا مال کرے. ہاللیلویا. آپ رول کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں, آپ حکومت کے لیے بنائے گئے ہیں, آپ اس کی بادشاہی کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں. ہاللیلویا. خداوند کا بندہ سلیمان بیان کر رہا ہے, میں نے زمین پر ایک باطلان دیکھی ہے. I have seen error under the sun. زمین پر ایک میں نے باطلان دیکھی ہے سورج کے نیچے, کہ میں نے غلاموں کو گھوڑوں پر اور مالکوں کو پیدل دیکھا ہے. ہاللیلویا. وہ کس کی بات کر رہا ہے؟ پروفیٹک بات کر رہا ہے. آج آپ کے پاس سواری نہیں ہے, آپ پیدل ہیں. یہ 11 نمبر صرف آپ کو کہیں قریب تک لے جا سکتی ہے, آپ اس سے امریکہ نہیں جا سکتے. آپ کو اس کے لیے جہاز چاہیے. پیدل چل کے آپ امریکہ نہیں جا سکتے. یہ جا سکتے ہیں پیدل چل کے آپ افریقہ چلے جائیں گے. آپ کو فلائٹ چاہیے, فلائٹ کے لیے ویزا چاہیے, پاسپورٹ چاہیے, ٹکٹ چاہیے. تو یہ خدا نے اپنے لوگوں کے لیے دی. آمین. اور وہ کہہ رہے میں نے ایرر دیکھا ہے, جو غلام ہے وہ گھوڑوں پر ہے اور جو مالک ہے وہ پیدل ہے, کیونکہ وہ عقل سے پیدل ہے. جب آپ پیدل ہیں سمجھ لیں آپ عقل سے پیدل ہیں. مائنڈ نہ کیجیے گا, جب آپ پیدل ہیں سمجھے آپ عقل سے پیدل ہیں. There are some wisdom, آپ اس کو فالو نہیں کر رہے, اور وہ wisdom خدا کے کلام ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. خداوند اسپرٹ ہے, اس کی ورشپ اسپرٹ ہے. جان 4:24 پڑھے. ہمارے دیش کو سمجھو. اسپرچل آج کا میسج کیا ہے؟ اسپرچل لاز اینڈ پرنسپل. روحانی قانون اور قاعدے آپ کو جب تک پتہ نہیں ہے تب تک آپ اس زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے. محنت ضروری ہے پر 30%. خدا آپ کو اسپرچلی امپاور کرتا ہے. یوشوا 24:24 میں کہہ رہا ہے وہ گھر جو تو نے نہیں بنائے وہ گھر میں تجھے دوں گا. ہاللیلویا. اس نے کہا آسمان کے اچھے خزانے سے میں تجھے مالا مال کروں, تاریخی کے خزانے میں تیرے حوالے کر دوں گا. یہ سایہ میں کیا ہے؟ تو خدا اپنے لوگوں کو ہر جگہ برکت دینا چاہ رہا ہے اور ان کو سمجھ نہیں, اور وہ کہہ رہا ہے بس میرے لوگ حد میں معرفت سے لاکھ کی پڑی ہے. خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں. آمین. ورشپ کیسے ہے؟ اسپرٹ میں. جب آپ اب کچھ لوگ کنفیوز رہیں گے کہ میں تو انسان, میں کیسے اسپرٹ میں؟ اسپرٹ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی روح لیتا ہو جائے, نہیں. ہماری اسپرٹ خدا کے ساتھ, مطلب آپ کا فوکس, آپ کا نیٹورک, آپ کا کنیکشن گاڈ کے ساتھ. یہ نہیں کہ آپ ادھر ہیں اور آپ کا مائنڈ جو ہے کہیں اور ونڈر کر. آپ کا گھر اگر خاتون ہے تو آپ دیکھ رہے ہو جی میں نے گھر جا کے ہانڈی بنانی ہے, کپڑے دھونے ہیں, جھاڑو دینا ہے, اور ادھر کریں ہاللیلویا. مائنڈ گھر کے اندر ہے. یہ مائنڈ, یہ سمجھ لیں آپ کو کنیکٹ کرتا ہے روحانی دنیا سے. آپ کا مائنڈ, آپ کا برین جو خدا نے دیا. اس لیے کہا ہے کہ مسیح میں آنے سے عقلوں کو نیا کرو. کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ مائنڈ آپ کو روحانی دنیا سے کنیکٹ کرتا ہے. آپ جو ہیں اپنے مائنڈ کی پروڈکشن. کسی کو دیکھ کر آپ اس کا مائنڈ بتا سکتے ہیں, کسی کو سن کر آپ اس کا مائنڈ بتا سکتے ہیں. آپ کو سکینر کی ضرورت نہیں, مجھے سکیننگ کی ضرورت نہیں ہے. میں 10 منٹ آپ کی گفتگو سنوں, I can tell your mind. میں آپ کا حلیہ دیکھوں, میں آپ can tell your mind کہ آپ کے مائنڈ میں کیا کام ہے, کہ آپ کے مائنڈ میں اتنی اچھی چیزیں. ہاللیلویا. انسان اپنے مائنڈ کی پروڈکشن آپ کیا فیڈ کر رہے ہیں یہاں پر. اس لیے اگر مسیح میں عقلوں کو نیا کرتے جاؤ. ہاللیلویا.
पौलुस कह रहा है I serve him in the spirit. 8:28 पूरी है। और हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुआफिक बुलाए गए। आमीन आमीन। आप लोग खुदा के प्लान से आए हैं, अपने माँ बाप के प्लान से नहीं आए। शायद आपको ये शौक लगे, वो शायद मैं अपनी अम्मी अब्बू की मर्जी से आया। नो 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 नो, उसने कहा हम खुदा के इरादा के मुआफिक बुलाए गए। जिन लोगों की औलाद नहीं उनको पूछे, जो खुदा से डिमांड कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, 9 साल से औलाद नहीं, 6 साल से औलाद नहीं, 15 साल से औलाद नहीं, 16 साल से औलाद नहीं, उनसे पूछे क्या ये आदमी की डिजायर से औलाद है? नहीं, तुम खुदा के इरादे के मुआफिक बुलाए। खुदा इस दुनिया से, खुदा अगर आपको ले आया है, हर कोई इस दुनिया में नहीं आया। खुदा आपके लिए ऑलरेडी प्लान और पर्पस रखता है। आमीन। मैं डिक्लेयर करता हूँ इस सीजन में खुदा आपके कदमों की रहनुमाई करे। खुदा आपके कदमों की रहनुमाई करे। खुदा आपको राइट प्लेस पर, राइट पीपल में, राइट टाइम पर लेकर जाए। हालेलुया। हमने स्पिरिचुअल लॉज को देखना है, और जब आप रूहानी आलम के कानून को देखेंगे, आप उन पर अमल करेंगे, और जब आप अमल करेंगे आप सक्सेसफुल हो। और अगर आप सक्सेसफुल नहीं हैं, ये दुनिया में हर एक चीज का रिजल्ट आप ट्रेस कर सकते हैं। हु यू आर लिसनिंग, कौन सी आवाज आप सुन रहे हैं। ऑडिबल नहीं, अपने अंदर हर शख्स के अंदर एक आवाज आती है, जिस आवाज को वो फॉलो करता है। हर बंदा रूल जुलूस की नहीं सुन रहा, भले वो चर्च में बैठा है, आप उसके साथ दिन गुजारें 15-20 दिन, आपको पता चलेगा रूल जुलूस की है किसकी आवाज। अधिक बैठा वो चर्च में होगा, पर आवाज किसी और की फॉलो कर रहा होगा। हालेलुया। हर चीज की आवाज है, हर चीज। ऑलमोस्ट कैलकुलेट करें तो 2000 आवाजें हैं जो इंसान को इन्फ्लुएंस करती हैं। 2000 आवाजें, और उसमें जस्ट एक आवाज खुदा की है। 1999 टाइप आवाजें, डिफरेंट आवाजें, मीडिया की आवाज, सोशल मीडिया की आवाज, न्यूज़पेपर की आवाज, इकोनॉमी की आवाज है, इजिप्ट की सोसाइटी की, जहां आपकी परवरिश हुई है वहां की आवाज, आपके कल्चर, आपकी कस्टम की आवाज है। इस आवाज को आप फॉलो कर रहे हैं। जब आप उन आवाजों को फॉलो करेंगे, रिजल्ट उसके जैसे ही नजर आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। रूहानी आलम को समझना है, बाइबल पढ़े, स्लो पढ़े, कोई जल्दी नहीं है, रश नहीं है, वो मुकाबला नहीं है, मैंने इतने चैप्टर खत्म कर दिए, आता जाता कुछ नहीं, और जिंदगी में रिजल्ट ही नहीं। हालेलुया। स्लो पढ़े, स्लो पढ़े, स्लो पढ़े, समझे उसको, अंडरस्टैंड करें, नहीं है किसी से सीख लें, समझे किसी से, और उस पर अमल करें। अब जब आप उन पर अमल करेंगे, डिफरेंट लॉज हैं। मैं आने वाले मैसेज में आपको और भी कानून बताऊंगा। अभी आज जस्ट जर्नल जो ऑलरेडी आप जानते हैं, पर आप उन पर अमल नहीं कर रहे। देखेंगे हम इब्रानियों 11 में 11 की पहली आयत है, ऑलरेडी आपको पता है, पर आप उसको फॉलो नहीं कर रहे। पहली आयत, अलामत, हिब्रूज अलामत 1। अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। ओके। क्योंकि उसी के बाबत बुजुर्गों के हक में अच्छी गवाही दी गई। ईमानी से हम मालूम करते हैं कि आलम खुदा के कहने से बने हैं, ये नहीं कि जो कुछ नजर आता है ज़ाहिर चीजों से बना हो। आमीन, आमीन। और एक जगह पर लिखा है, विदाउट फेथ we cannot please God। छठी आयत देखिए, विदाउट फेथ we cannot please God। और बगैर ईमान के
कि उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले सबसे बेसिक प्राइमरी लेवल का, बेबी लेवल का पहला कानून फेथ है। बेबी है, बेबी प्राइमरी लेवल, और ये कानून है। और ये कानून अगर आप फॉलो नहीं करते, आप मेजर ब्रेक थ्रू, मेजर बरकतें हासिल नहीं कर सकते। अब लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम से। Who you are listening, किसकी आप सुन रहे हैं? आप जिसको सुनते हैं वो इंफॉर्मेशन, वो डेटा आपके अंदर आता है और आपका उसी जैसा ईमान पैदा होता है। अगर आप उन लोगों की सुनते हैं जो दुआ नहीं करते, और आप अमेरिका चले गए, जितने अमेरिका चले गए हैं आप उनको मिले तो जा क्रिश्चियनों को, वो कहेंगे वो आशा कोई नहीं है, इतने मेहनत करनी पड़ती, और कुछ अरसे बाद आप खुदा को छोड़ देंगे। एक इतने काम करोगे तो रोटी खाओगे, मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, कोई मान कोई खुदा कोई नहीं है, इतने खुशहाल होना, काम करो। अब वो जब आप सुनते रहेंगे आपका एटीट्यूड वैसा हो जाएगा, आप खुदा को छोड़ देंगे। हालेलुया। ईमान सुनने से पैदा होता है। अभी खुदा की बात नहीं है, सिर्फ सुनने की बात है। इसको आप सुन रहे हैं, Who you are listening? सदोम और अमूरा में जब लूत चला गया, लूत दुआ करने वाला है, लूत खुदा के मज़बे पर जाने वाला इब्राहिम के साथ, पर वहां के लोग नशेबाजी और ज़नाकारी में, और सेम उसका बिहेवियर वैसे हो। इसीलिए लूत की बेटियों ने उससे बदफेली की है, क्योंकि वो अफेक्ट उनकी लाइफ पर सोडम का था, सदोम का। और वो देखा ओ दुनिया खत्म होगी, फटाफट उन्होंने अपने बाप से ही बदकारी कर। किसका अफेक्ट है? कहां वो सुन सुनकर जवान हुई है? वो सदोम में जवान हुई है। सदोम का कल्चर, सदोम के इलाके के स्कूल में गई हैं, वहां के मोहल्ले में खेलती रही हैं, वहां के लोगों के काम देखती रही हैं। वो चीजें लूत की बेटियों में डेवलप हो। क्या आप सुन रहे? इंफॉर्मेशन आपको आगे लेकर जाती है। क्या आप सुन रहे हैं? क्या आप देख रहे हैं? दो चीजों पर लॉक लगा कर रखें, एक अपनी आंखों पर और एक कानों पर। हर एक डेटा एंटर ना होने दें, हर एक इंफॉर्मेशन एंटर ना होने दें। अगर आपने सक्सेसफुल होना है, आपका माइंड एक गार्डन की तरह, इसमें क्या बीज आप बो रहे हैं वो रिजल्ट आप अपनी जिंदगी में देखें। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए कहा है अक्लों को नया करो। आपने देखा होगा किसी ने तवा के बपतिस्मा लिया, सिगरेट उसी तरह पी है। और बाइबल में एक जगह लिखा है सब कुछ जाता रहा, पुरानी चीजें जाती रही, सब कुछ नया हो गया। अब वो इस आयत को पकड़ेगा, उसको समझ नहीं है, वो नहीं, मेहनत से सारा कुछ नवा हो गया। उसका रंग तो भी नया हुआ, काले है तो काला है, गोरा है तो गोरा है, पीला है तो पीला है, नीला तो नीला है, रंग नहीं चेंज हुआ। असल में वो बात सिर्फ और सिर्फ स्पिरिट की होगी, सोल की नहीं होगी। हम ट्रिपेटाइड है, स्पिरिट, सोल एंड बॉडी। हमें जब हम बपतिस्मा लेते हैं, यीशु को कबूल करते हैं, तौबा करते हैं, हमारी रूह एक्टिव हो जाती है। ये समझे कि आदम के गुनाह की वजह से स्पिरिट आपके अंदर है, पर उसकी कनेक्शन, उसके सिग्नल खुदा के साथ नहीं है। आपके अंदर अनएक्टिव सिम की तरह आधे काम कर रही है, यानी आपको जिंदा रखा हुआ है, पर वो कम्यून विद गॉड नहीं। कम्यून विद गॉड, फेलोशिप गॉड तब स्टार्ट होती है जब आप क्राइस्ट को अपना सेवियर कबूल करते हैं, तौबा करते हैं, रिपेंट करते हैं। आपकी जो अंदर सिम कार्ड की तरह आपकी स्पिरिट दोबारा कनेक्टेड हो जाती है, पर आपकी सोल, आपका माइंड, आपको उसको रिवायर करना होता है, चेंज करना होता है। इसलिए हर दिन हम बाइबल पढ़ते हैं, सुनते हैं, हर संडे, हर मीटिंग में हम जाते हैं, कलाम को लेते हैं। हम आहिस्ता आहिस्ता मसीह की शबीह पर बन रहे हैं। हालेलुया। One day you will be like Christ. हालेलुया। एक दिन आप मसीह की शबीह पर हो, उसकी सूरत, उसकी शबीह पर, तो हम
آہستہ آہستہ جلال سے جلال اور کمال سے کمال کی طرف جا رہے ہیں. آمین آمین ہاللویا. تو دوبارہ پڑھیے گا. اب اگر ایک منٹ، اگر آپ نے نالج لینا ہے، اب فیئر کیا ہے، خوف کیا ہے، یہ بھی نالج ہے. آپ اپنے بچوں کو ہارر موویز دکھانا شروع کر دیں، کارٹونز دکھائیں ہارر، بچے ڈرنا شروع ہو جائیں. ان کو ہر جگہ بھوت نظر آئے. اب کیا ہے، بھوت نہیں ہے پر ان کو نظر آ رہا ہے. اس لیے انفارمیشن آپ نے اس کو فیل کیا کیا، آپ نے اس کو نالج کیا دی ہے، نالج کیلکولیٹ کر. تو سب سے بیبی پرائمری لا ایمان ہے. آپ میں صحیح ایمان نہیں ہے کیونکہ آپ میں صحیح گاسپل نہیں ہے. آپ کو سمجھ نہیں ہے میری اتھارٹی کیا ہے، میری پاور کیا ہے، میری رینکنگ کیا ہے، میری گاڈ میں پوزیشن کیا ہے. What I can do. Hallelujah. Praise the Lord. اگر آج آپ کو پروفیسی ملے، خدا آپ کو $1 ملین دے گا، آپ کی نہیں کرے گا. میرے پاس آج کی روٹی نہیں ہے، یہ $1 ملین کی بات. کیوں آپ ڈائجسٹ نہیں کر پاتے اس ورڈ کو؟ کیونکہ آپ کے اندر اس کو ہینڈل کرنے کی یہ ورڈ نہیں، اور وہ ورڈ بھی مینیفیسٹ نہیں ہوتا. کوئی بیج اگنے کے لیے مٹی چاہیے اور وہ آپ کے اندر نہیں ہے. صحیح سوئل، صحیح زمین آپ کے اندر نہیں ہے، اس لیے وہ سیڈ گرو نہیں کرتا. آمین. ہر طرح کا نالج اپنے اندر نہ لے کر نالج کو فلٹر کریں. ایک نالج آنے والے نالج کو روکتا ہے. کہنے کو ہائر. کتنے لوگوں نے پرائمری کلاس میں پڑھا ہے سورج مشرق سے نکلتا مغرب میں غروب ہوتا ہے؟ میں چیلنج کرتا ہوں، نہیں ہوتا. جب آپ جہاز میں بیٹھیں گے آپ کو پتہ چلے گا مشرق مغرب نہیں ہے. مشرق مغرب نہیں ہے، مشرق مغرب ہے ہی نہیں. آپ اگلی لیول کی پرائمری سائنس پڑھی ہے، وہ بتا رہے ہیں سورج مشرق سے نکل رہا ہے مغرب میں جا رہا ہے. اور جب ہائی سائنس آپ پڑھیں گے وہاں پتہ چلے گا کہ ایکویٹر ہے اور زمین ایک پلانٹ ہے. سورج اپنی جگہ کھڑا ہوا ہے، زمین اس کے گرد چکر لگا رہی ہے. تو مشرق مغرب کہاں ہے؟ زمین تو خود گھوم رہی ہے. سورج غروب نہیں ہو رہا، زمین موو کر رہی ہے. اب سمجھ آئیے آپ کو؟ ہم کہتے ہیں سورج نکلا ہے، سورج غروب ہو گیا. سورج نہ نکلتا ہے نہ غروب ہوتا ہے. سورج اپنی جگہ ساکن ہے، جو موو کر رہی ہے وہ زمین ہے. اب یہ بھی سائنس ہے. ایک نالج پرائمری لیول کا آپ کو ہائی لیول کے نالج سے روکتا ہے. اس لیے نالج لیتے وقت فلیکسیبل ہو کہ آپ کو پتا ہو کہ جب ہائیر نالج آئے گا آپ کو پرابلم نہ ہو. ہاللویا. ایمان ہے، فیتھ ہے، یہ بیسک پرنسپل ہے، یہ بیسک انٹرنس ہے. یہ سمجھیں ATM کارڈ ہے، کوئی بھی چیز ہیون سے وڈرا کرنے کی. ہاللویا. جتنا زیادہ علم ہے آپ کے اندر، جتنی زیادہ لائٹ ہے آپ کے اندر، اتنا بڑا آپ کا فیتھ ہوگا اور آپ بلیو کریں گے گاڈ کین پرووائڈ. اگر آپ ایک روٹی کے لیے بلیو نہیں کر سکتے کہ وہ دے گا، آپ 1 ملین روپیز کے لیے بلیو نہیں کر سکتے کہ وہ دے سکتا ہے. ہاللویا. تو ایمان نالج ہے اور خوف بھی نالج ہے. اگر کسی میں منفی علم ہے اس میں فیئر ہے، اور فیئر فیتھ کا اپوزٹ ہے. جہاں ایمان ہے وہاں خدا ہے، اور جہاں خوف ہے وہاں شیطان ہے. فیئر از دا ایبسنس آف گاڈ. آمین. تو اس لیے جب بچوں کو انفارمیشن دیں، نالج دیں، ڈیٹا دیں، اس کو دیکھیں کہ اس میں کیا، اس کے رزلٹ کیا نکلے گا، اس کا کیا آؤٹ پٹ ہوگا. آپ کے بچے آپ کی طرح سوچتے ہیں کیونکہ آپ ان کو اچھی سوچ دیتے ہیں. Praise the Lord. تو اگر آپ کا ایمان ہے خداوند پر، وہ آپ کو شفا دے گا، آپ شفا نصیب کریں گے. اگر آپ کا ایمان ہے کہ میں دوائی سے ٹھیک ہوں گا، آپ دوائی سے ٹھیک ہوں گے کیونکہ آپ کا ایمان ادھر ہے. یہ نہیں کہ خدا نہیں کر سکتا، خدا پر لمٹ نہ ڈالیں. اگر وہ مردہ زندہ کر سکتا ہے تو بغیر میڈیسن کے شوگر ٹھیک کر سکتا ہے.
بغیر میڈیسن کے کینسر ٹھیک کر سکتا ہے، پر آپ کا لیول آف فیتھ اتنا ہے۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میڈیکل غلط ہے، میڈیکل علم ہے، خدا نے نالج دیا ہے، خدا نے حکمت دی ہے۔ ایون رافائیل اینجل اور اس کے انڈر کے اینجل ہاسپٹلز میں کام کرتے ہیں۔ اگر خدا آپ کی آنکھیں کھولے تو آپ کو پتہ چلے گا ملینز اینڈ ملینز آف اینجل ہاسپٹلز میں کام کر رہے ہیں ڈاکٹرز کے ساتھ، اور ہیلنگ ریلیز ہو رہی۔ بعض بات اگر وہ غلط آپ کی وین کاٹ دے، بندے کی ڈیتھ ہو جائے، تو ڈاکٹرز کے بھلے وہ خدا کو جانتے ہیں نہیں جانتے، جیسس کو جانتے نہیں جانتے، پر خدا اس کائنات کو آپریٹ کرنے کے لیے اس نے اپنے اسٹاف کو لگایا ہے۔ اینجلز وہاں کام کر رہے ہیں، آمین۔ وہاں ڈیڈ اسپرٹس موو کر رہی ہوتی ہیں، پاتال کی بدرویں وہاں کام کر رہی تھی، لوگوں کی جان لے۔ کئیوں سے دیکھیں، کئیوں سے پوچھیں، وہ آپ کو کہیں گے میں نے یہاں سایہ دیکھا ہے، وہ رات کو دباؤ ڈالتا ہے، مجھے لگ رہا ہے میرا دل نکال کے لے جائے گا، اور چیزیں گھوم رہی تھی، ڈیڈ اسپرٹس وہاں موو کر رہی تھی۔ کچھ لوگوں سے آپس میں پوچھیں گے، بلکہ وہ کسی ریلیجن سے ہے، وہ کو کہیں گے یہاں میں نے کسی نورانی چہرے کو، نورانی لباس والے کو دیکھا ہے، اس نے آ کے مجھے ٹچ کیا ہے، میرے ہاتھ کو چھوا ہے، میرے سر کو، میرے کندھے کو، میں تب سے ٹھیک ہو گیا۔ کون ہے وہاں؟ اینجلز ہیں، اور وہ آپریٹ ہوتے ہیں پریئر سے۔ ہاللیلویہ۔ کنگڈم کا دوسرا بڑا پرنسپل ایمان کے بعد پریئر ہے۔ کوئی بھی چیز خدا نہیں کرتا خود سے جب تک کوئی دعا نہ کرے۔ خدا کو کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہے پر وہ ویٹ کرتا ہے کہ کوئی دعا کرے۔ آپ بیمار ہیں، خدا ٹھیک نہیں کرے گا، اس کو پتہ ہے اس کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے، پر جب تک کوئی اس کے لیے پریئر نہیں کرے گا تب تک خدا کام نہیں کرے گا۔ جب تک کوئی پریئر نہیں کرے گا اینجل موو نہیں کریں گے، کیونکہ بائبل میں خدا نے ڈیموکریشن لگا دی ہے۔ بائبل میں لکھا ہوا ہے زبوروں کی کتاب میں، heavens of the heavens belong to God but the earth God has given to man۔ آسمانوں کے آسمان خدا کے ہیں پر زمین اس نے انسانوں کو دی ہے۔ ایون خدا یہاں آنے کے لیے انسان کی اجازت سے آتا ہے، آمین۔ اگر مریم اجازت نہ دیتی فرشتے کو، جب وہ آیا، اگر وہ کہتی نہیں مجھے تیرا سلام قبول نہیں ہے، جیسس اس دنیا میں نہیں آ سکتا تھا۔ خدا کو خود اس دنیا میں آنے کے لیے آپ کے ایگریمنٹ کی ضرورت ہے، آپ کی پرمیشن کی ضرورت ہے۔ خدا اکیلے کام نہیں کرتا، اس کائنات کا پرنسپل ہے، خدا کو موو کرنے کے لیے آپ کی پارٹنرشپ کی ضرورت ہے، آمین۔ آج کوئی مر جائے گا اگر آپ پریئر نہیں کریں گے، اور جب آپ پریئر کرتے ہیں، کچھ لوگ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، دلی ہرٹ ملتا ہے کہ لوگ مین آف گاڈ کی، پاسٹروں کی ویلیو نہیں کرتے۔ جب دعا لگتی ہے کام ہو گئے، جو کہیں گے چرچ کے لیے کچھ دیں، ہمیں کچھ دیں، وہ پادری سے پیسے مانگ رہا ہے، اے دعا ساڑھے واسطے نہ کرو، سانو اس دعا کی ضرورت نہیں۔ آپ کو نہیں پتا خدا اس کائنات میں موو نہیں کرتا جب تک کوئی پریئر نہ۔ اس لیے جیسس خدا تعالیٰ کا بیٹا جسم میں آ کے، سیویئر جسم میں آ کر پریئر کر، کیا کر رہا ہے؟ پریئر کر رہا ہے۔ اس نے پترس کے لیے دعا کی ہے، اس نے کہا شیطان نے مجھے تجھ سے مانگا ہے پر میں نے تیرے لیے دعا کی ہے۔ اس نے مانگا ہے کہ تجھے پٹ کے، پر میں نے تیرے لیے دعا کی ہے تیرا ایمان نہ جاتا رہے۔ لا براکا شیتے، میں ڈکلیئر کرتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں خدا آپ کے ایمان کو انکریز کرے۔ جب شیطان آپ کو ٹٹولنے، جانچنے، پٹکنے آئے، آپ کا ایمان نہ جاتا رہے۔ جب آپ کے اوپر طوفان آئے، آپ کا ایمان شیک نہ ہو۔ دعا دوسری بڑی ڈائمنشن ہے۔ اینجل موو نہیں کرتے جب تک کوئی پریئر نہ کرے۔ خدا نینوا کو بچانا چاہتا تھا، جب تک نینوا کے لوگوں کو جا کر کسی نے میسیج نہیں دیا، ان کے اندر ایمان نہیں آیا، معافی نہیں مانگی، تب تک خدا نے چھوڑا نہیں۔ آپ کی برکت آپ سے اتنی دور ہے جتنے آپ کے گھٹنے زمین سے، کتنے آپ کا قد ہے، 5 فٹ 6 فٹ 7 فٹ، اپنے گھٹنے کی پیمائش کرے زمین سے کتنا فٹ نیچے دور ہے، اتنی ہی آپ سے برکت آپ سے دور ہے۔ جب آپ کا گھٹنا زمین کے ساتھ ٹچ ہوگا، وہ برکت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ میں ڈکلیئر کرتا ہوں برکت ریلیز ہو، بلیسنگ ریلیز ہو، فیور ریلیز ہو۔ اس لیے سنیں، اپنے کانوں میں لگا کر وہ ایئر پیس، وہ بلوٹوتھ گانے نہ سنیں، ڈرامے نہ سنیں، کلام سنیں۔ آپ میں ایمان پیدا ہوگا، آپ میں ایمان پیدا ہوگا،
आप में ईमान पैदा होगा। सुने, पढ़े, बुक्स पढ़े, बाइबल की सपोर्टिंग बुक्स पढ़े, बाइबल के डिफरेंट वर्जन जो हैं हिब्रूज में, जो आप पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, उसको नॉलेज को गेन करें। आप देखेंगे आप में फेथ बुलंद होगा। हालेलुया। प्रिंसिपल है बरकतों को निकालने का। उस एटीएम में चीजें पड़ी हैं आपकी, पर आप नहीं निकाल सकते। आपकी भी रेंज रोवर पड़ी है, आपकी भी कोठी डिफेंस में पड़ी है, पर आप ले नहीं सकते, क्योंकि आप में उस लेवल का ईमान नहीं है। आप भी उस बीमार के लिए दुआ करके ठीक करते, पर आप में वो ईमान नहीं। आमीन। और दूसरा प्रिंसिपल जैसे मैंने बताया कि अगर आप चाहते हैं कि खुदा मूव करे, होली स्पिरिट मूव करे, आप बोलने वाले हो, दुआ करने वाले हो, मनफी नहीं, मुस्बत। खुदा ने कहा है, होली स्पिरिट मूव किया है। होली स्पिरिट लिखा है, खुदा का रूह पानियों पर जुम्बश कर रहा था कई सालों से, मिलियंस ऑफ ईयर से वो होवरिंग कर रहा था, होवर कर रहा था, पानियों पर जुम्बश कर रहा था। पर लिखा है जब खुदा ने देखा, उसने देखा जमीन सुनसान और वीरान है। होली स्पिरिट आपके साथ होगा, आपके अंदर होगा, पर आपका सुनसाना और वीराना दूर नहीं करेगा। ये मुकाशफा है पहले चैप्टर के पहले बाब का। जब तक आप बोलेंगे नहीं, जब तक आप बोलेंगे नहीं। जब खुदा ने कहा दिन हो जा, होली स्पिरिट ने दिन कर दिया, उसने लाइट ऑन कर दी है। हालेलुया। होली स्पिरिट आपके साथ है, पर व्हाट आर यू स्पीकिंग? आप क्या बोल रहे हैं? जब आप बोलना शुरू करेंगे मुस्बत, बरकतें बोलना शुरू करेंगे। इसलिए इसने अय्यूब को कहा, अय्यूब 28:22 में, यू विल डिक्री द थिंग एंड आई विल एस्टैब्लिश। तू कहेगा और मैं कर दूंगा। जब आप पॉजिटिव बोलना शुरू करेंगे, खुदा आपके लिए करना शुरू कर देगा। होली स्पिरिट नहीं काम करेगा, नो 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 नो, वो बैठा रहेगा। लिखा है वो पानियों पर जुम्बश करता रहा, वो सैर करता रहा, शिप की तरह, बत्तख की तरह, जैसे बत्तख पानी पर बैठी है। और उसने कुछ नहीं किया, ना दिन को ठीक किया, ना क्यास, ना बुराना, ना सुनसाना। जब यहोवा खुदा ने कहा है, तब होली स्पिरिट ने किया। और ठीक इसी प्रिंसिपल पे खुदा के एंजल काम करते हैं। कोई भी एंजल मूव नहीं करेगा जब तक आप दुआ नहीं करेंगे। एंजल खड़े रहेंगे, अनएम्प्लॉयड, बगैर काम के खड़े रहेंगे, वो नहीं मूव करेंगे जब तक आप बोलेंगे। जब तक आप उसको कमांड नहीं करेंगे, गो, वो जाएंगे नहीं। आमीन। लिखा ये खिदमत गुजार हुए, इब्रानियों 14 के अंदर लिखा है ये खिदमत गुजार हुए ईमान लाने वालों की खिदमत के लिए, जिनके पास निजात है, जिनकी खिदमत के लिए। एंजल्स आपकी सर्विस पर खड़े हैं, वेटर की तरह खड़े हुए। यस सर, यस मैडम। आप चुप है, आपने अपने एंजल को कई सालों से कमांड दी। जब आप कमांड करेंगे, मैं आपको कह रहा हूँ, होली स्पिरिट काम करेगा, एंजल्स काम करेंगे, बरकतें आपकी जिंदगी में आना शुरू होंगी। और जब बोले, आपके माइंड में एक रत्ती भी डाउट नहीं होना चाहिए, आप डैम श्योर हो। जैसे मैंने अपने फादर से सीखा है, वो कहते हैं प्रे एंड पुट इट डाउन। जब दुआ कर दी है तो भूल जाएं, खुदा उसको कर देगा। आप दुआ करके भी, बोल के भी, कह के भी कह रहे हैं कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे का काम आपका नहीं है, ये खुदा बनता है। यू डू योर पार्ट, गॉड विल डू हिज पार्ट। तुम अपने हिस्से का काम करो, खुदा को अपने हिस्से का काम करने दो। आप देखेंगे इस सीजन में, जैसे मैंने खुदा ने बताया, इस सीजन में खुदा आपको इंक्रीज करने वाला है, खुदा आपको इंक्रीज करने वाला है, खुदा आपके लिए डोर खोलने वाला है, खुदा आपको मल्टीप्लाई करने वाला है, खुदा सीजनल हेल्पर्स आपकी जिंदगी में भेजने वाला है, खुदा आपको फेवर देने वाला है, खुदा आपको एलिवेट करने वाला है, खुदा आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाला है, खुदा किसी को डिवाइन डायरेक्शन देने वाला है। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, हालेलुया।